ഇവിടെ കല്യാണത്തിന് പിയാപ്പിൾക്ക് ഒരു നോട്ട് കൊടുക്കുന്ന പതിവുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളൊരു 200 ലിറ പിയാപ്പിളിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ ഞാൻ പൈസ കൊടുക്കാൻ പോകാം. ഓരോ ആചാരങ്ങളും നമ്മുടെ കയ്യിൽ പൈസ തീർക്കാൻ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു തുർക്കിഷ് കല്യാണത്തിന് പോകുന്ന നമ്മൾ കുർദിസ്ഥാനിലൂടെ ഒരു മംഗളത്തിന് പോയിനെ. കുർദിസ്ഥാനിൽ പിന്നെ നോർമൽ കല്യാണം, പക്ഷെ തുർക്കികളെ കല്യാണം ഭയങ്കര പൈസ എറിഞ്ഞ കല്യാണം കേട്ടോ. വലിയ വണ്ടികൾ നിരക്കാനെ പോലും ഭയങ്കര ആഘോഷമാണ്. അപ്പോൾ പിയാപ്പിളൻ്റെ കാറാണ് ഈ കാണുന്നത്. നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോവാം. ഇതെല്ലാം കാറല്ലേ പിയാപ്പിളിൻ്റെ ഫ്ലവറെല്ലാം വെച്ചിട്ട് തൂക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിയാപ്പിളിൻ്റെ കാറ് പൊളിയല്ലേ. അതാണ് എന്നെ ഇവിടെ വിളിച്ചേട്ടാ. ഹലോ Hi. This is my first time experience. Yes. Turkey. Wow. It's nice dress, wallah. there is a dance here. Oh, dance. But the dance finishes. If you want, I can send you the video. Okay. Where is the dance? But Okay. it's not Turkmen national dress. It's an Uzbek national dress. Uzbek. You know. I really like this one. Mashallah, good. This one I made it. It's You? handmade. Yes. Okay. It's handmade. ഇതാ ഒരു ഡാൻസിന്റെ ഡ്രസ്സ് നോക്കിട്ടെ. But no, they don't have time for dancing. But I send you the video. Okay. The Uzbekistan and Kurdistan Turkish is same. No, language is different and tradition is Same. No, That dress. same, simple. Okay. Simple. And at the times, when they come to events, they give a present for groups and It's a bride. groom? Wow. Yes, they put money for groups. Money? Yes, you can see it. No. Are you married? Yes, I have baby. Okay. Then you will get money again. No. You can. Okay. They celebrate the groom and bride. ഇതുണ്ട് അവര് നോട്ടുമാല കൊടുത്ത് പിയാപ്പിളക്കും പിയറ്റാർക്കും. ഇതൊരു ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ വെഡിങ് ആണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ തുർക്കിയിൽ ഒത്തിരി കാണുന്ന. It's a loud music or Huh? it's traditional or normal music? This one, It's a normal music. not traditional. Yes, it's a for spend the time when he wants to spend and put the money. You from Umar's friend? No? Omar's friend? Yes. Okay. 2 days ago I met Omar and his friend. Wallah, they'll help me a lot because I need a mirror. And I finding a lot of shops and finally I got, alhamdulillah. And your dress also nice. It's a very nice. It's a handmade. How many months you have? 5. 5 months. It's the first baby or second baby? First. I have 5. Oh, really? I hope it's great. But I think I going to 3 or 2. It's enough for me. Inshallah, 3 or 2 enough. It's enough for me. ഇവിടെ കല്യാണത്തിന് പിയാപ്പിൾക്ക് ഒരു നോട്ട് കൊടുക്കുന്ന പതിവുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളൊരു 200 ലിറ പിയാപ്പിളിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ ഞാൻ പൈസ കൊടുക്കാൻ പോകാം. ഓരോ ആചാരങ്ങളും നമ്മുടെ കയ്യിൽ payı തീർക്കാൻ. Arkadaşım olun. Gelin bilen yol burası kalsın. Çünkü gelin bilen yolunuzu Hazreti Etnar İndia'dan mehmanlar. Burada Hindistanlı bir misafirimiz var. Kendisi YouTuber. Özellikle Türkmen düğününü görmek için sizin düğününüze geldi. Size bir hediye vermesi veriyor. Welcome to Turkmen Wedding Day. You can celebrate and take your video and the photo. Welcome again. Thank you. So you can go. So this is
How can I pick it? Here or here? Okay. Okay. Fotoğraf çekilelim. Okay. This Fotoğraf both of you, okay. Okay, can you take one photo? Photo, yeah. Thank you. Teşekkür ederiz. Thank you so much. Sizlerin pırıllar için ünlü İnce'den gelen, her günler gün oynayan YouTuber'lar İnce'den gelmedi. They come for you. They say welcome to Turkey Okay. wedding days, and they come for you. Thank you. They show the respect, how they respect you, and you are welcome to our Thank you. wedding day. Allah, it's really good experience first time. Thank you. അവര് മൈക്കിലല്ലേ അനൗൺസ് ചെയ്ത കേട്ടോ നമ്മൾ വന്നതല്ലോ. ഇവർക്ക് ഈ പൈസ കൊടുക്കൽ ഒരു ഭയങ്കര ആചാരമാണ്. അങ്ങനെ 200 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര പൈസ ഒന്നും ഇല്ല. അങ്ങനെ ഇതാണ് ഇവരെ ഒരു സംഭവം. ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാരുണ്ട്, എല്ലാം സെയിം സംഭവമാണ്. Your name? My name is Aziz. Aziz? No, I can talk if you want. No, your name. Aziza. ഇവളെ പേര് അസീസ. അസീസ്. Yes, Aziza. ആ, ഇവിടെ പേര് അസീസ എന്നാണ്. ഇവളാണ് ഇവിടുത്തെ ഫുൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് പിയാപ്പിളപ്പറിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റി. ഫ്രം തുർക്ക്മെനിസ്ഥാൻ, ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ. Turkmenistan. Yes, I'm from Turkmenistan. I'm organizing the wedding days in Turkey. If you're living in Turkey and planning your wedding day, you can call me. I made your even most day beautifully and greatly. And I so like Indian peoples too. Wow. Yes, I have experience. I made it the Indian weddings too. Namaste. Oh, मैं तुमसे प्यार है करता है. ഇത് ഇവരെ ഫുഡാട്ടാ. ഇവരെ ഫുഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ടേബിളെല്ലാം നല്ലോണം നിറഞ്ഞത്. ഇതൊരു സൂപ്പാണ്, നമ്മളെ ബീഫാണ് സംഭവം. ബീഫിൻ്റെ ഒരു സൂപ്പാണ് ഇത്. ഇതാണ് ഇവർ ഫസ്റ്റ് വന്നേപാട് കൊടുക്കുക. ഇപ്പം കഴിക്കണേ. നോക്കാം. എല്ലാ പീസ് ബീഫാണ്. And take the video.
Vay gözlerine sen. Şu Levan hayatının alanları Berlin'den Söğüt'te yanında karıklar oturmak Türkçe oldu, Türkçe oynattırmışlar. Özbekçe oldu, Özbekçe. Bu yurdun dansını tam da böyle yapmışlar. Şurada bir dans oynar, İngilizce olmalı. Şurada İngilizce kino görmedim diyen adam var mı? İngilizce kino görüp söğüt yakşı öğrenen adam var mı? Yok mu? Kanım zerre şahutkanlarımız, kanım zerre uçukluçanlılarımız. Şöyle, oradan öyle uçukluçanlıların sesi çıktı. Şöyle Hindistan'dan mehman var dedi. Ben yanından beri Türkmen, Lebap vilayet Nasnamoy adam. അങ്ങനെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് അസീസ് എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ഇന്ത്യക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ബോള് ചൂടിയ പാട്ട് വെച്ചത്. അപ്പോൾ പാട്ട് വെച്ചപ്പോൾ പിയാപ്പിളിൽ വന്ന് ഭയങ്കര ഡാൻസ് ആയിരുന്നു. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ പാട്ട് ഞാൻ സൗണ്ട് കുറച്ചതാണ്. കാരണം ആ സൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കോപ്പി റൈറ്റ് വരും. അപ്പോൾ ഞാൻ കൊടുത്ത പൈസ പിയാപ്പിൾ എന്താക്കി, ഞാൻ 200 ലിറയാണ് അവർക്ക് കൊടുത്തത്. അവർ 400 എനിക്ക് തിരിച്ചു തന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും കൊടുക്കാൻ നോക്കിയുള്ളൂ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ കൊടുക്കണ്ട, അത് അവരെയൊക്കെ ഒരു സന്തോഷമാണ്. തിരിച്ചു കൊടുത്താൽ പിന്നെ അത് അവരങ്ങനെ എന്താ അവരെ ലൈഫ് എന്തോ അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് എന്നാലും പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ പറഞ്ഞു. ഇവളാണെങ്കിൽ ഇവൾക്ക് 6 മാസമാണ്, പിന്നെ ഗർഭിണിയാണ്. പക്ഷേ ഭയങ്കര ഡാൻസ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ ഈ ഇപ്പുറത്ത് കാണുന്ന മറ്റേ ഇവളില്ല, ഇവളാണെങ്കിൽ അതിലപ്പുറം ഡാൻസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ശരിക്കും ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ തുർക്കുമെനിസ്ഥാൻ കല്യാണത്തിന് കൂടുന്നത്, നമ്മൾ കുർദിസ്ഥാനിൽ പോയിട്ട് അവിടുത്തെ ഒരു കല്യാണത്തിന് കൂടിയേ. പക്ഷേ ശരിക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെയുള്ള നമ്മുടെ തലശ്ശേരി ഭാഗത്തുള്ള ഒരു കല്യാണത്തിന് കൂടിയായിരുന്നു. ഈ ഒരു മംഗളത്തിൻ്റെ ഒരു ഫീലായിരുന്നു. കുറേ പാട്ടും നമുക്ക് പിന്നെ മുട്ടിപ്പാട്ട്, ഇവർക്ക് പിന്നെ ലൈവ് പാട്ട്, ആ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ ആടുന്ന് കുറേ ഡാൻസെല്ലാം കളിച്ച് അവരെ കൂടെ കുറേ ഭക്ഷണവും കഴിച്ചിട്ട് ഭയങ്കര അടിപൊളി കല്യാണമായിരുന്നു അത്. അപ്പോൾ ഒന്നാമത് ഇവർക്ക് അതായത് ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് കോണിൽ പോയാലും എല്ലാവർക്കും ഈ ബോളിവുഡ് മ്യൂസിക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഷാറുഖ് ഖാൻ ഭയങ്കര ഫാൻ, ഇവരെല്ലാം ഷാറുഖ് ഖാൻ്റെ വലിയ ഫാനാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുന്നത് അവർ ഇന്ത്യയിലെ ഒരാളെ പേര് ചോദിച്ചാൽ അവർക്കറിയില്ല. പക്ഷേ എങ്കിലും ഏത് രാജ്യത്ത് പോയാലും ഷാറുഖ് ഖാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അത് ഇന്ത്യക്കാരനാണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ്റെ ഐക്കണാണ് ഷാറുഖ് ഖാൻ, അങ്ങനെ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. Çabal sen, coş sen, ilham alay, çalırım şirin olay.
പിന്നെ ഇവരെ കല്യാണം നമ്മളെ പോലെ അല്ല കേട്ടോ. ഇവർക്ക് മൈലാഞ്ചി ഒന്നുമില്ല. ഇവർക്ക് ആകെ ഒറ്റ ദിവസം ഒരു മംഗലമുള്ളൂ. ഒരു 3 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഇവർ കല്യാണം കഴിയും. അപ്പോൾ
അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് തീരാനായാലും ഇവരെ തുർക്കുമെനിസ്ഥാൻ ട്രഡീഷണൽ ഡ്രസ്സ് ഇവരിട്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ പെണ്ണിന് ആ ഒരു ഫ്രോക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ഇവരെ തല മറിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു പിന്നെ പർദ്ദ പോലത്തെ ഒരു സാധനം ഇട്ട് കൊടുത്തു. പിയാപ്പിളക്കാണെങ്കിൽ വേറെ ഡ്രസ്സും ഇട്ട്. ഇനി ഇവർ നേരെ ഓടിയിട്ട് ഈ പിന്നെ ഓടിച്ചോർത്തുന്ന പുറത്തേക്ക് കാറിൽ പോയിട്ട് നേരെ അവർ വീട്ടിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഒരു തുർക്കുമൻ കല്യാണം കഴിയും. അതാണ് ഈ കല്യാണത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ടൈമിൽ അവർ റൂമിലേക്ക് വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നേരം ട്രഡീഷണൽ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിട്ടാണ് പോവാം. İn yakınlar yanında olsun, söğüsüne göz değmesin. Gelinen baray yerinde taş da görülmesin. Köpelsinler, azalmasınlar. Hemşe başı toydan çıkmasın. Amin Allah. Yaşlara yol veremez. Buyurun yaşlar. അങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടൊരു തുർക്കുമൻ കല്യാണം, അതും തുർക്കിയിൽ വന്നിട്ട്, അതായത് ഇവിടെ രണ്ടും കൂടി മിക്സാ. പിന്നെ തുർക്കിക്കാരനും തുർക്കുമനാണ് മംഗലം കഴിച്ചത്. അവരെ ഡാൻസും പാട്ടിലും. എന്നിട്ട് അവസാനം ലാസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ചെയ്തറിയാം, ഇത്രയും സമയം അവർ ഫ്രോക്ക് ഇട്ട് എന്നിട്ട് അവരെ പിന്നെ എന്താ പറയുക ട്രഡീഷണൽ ഡ്രസ്സ് ലാസ്റ്റ് മാറ്റിയിട്ട് പിയാപ്പിളയും കേട്ടാറും നേരെ അവരെ പിന്നെ റൂമിലേക്ക് പോയി, വീട്ടിലേക്ക് പോയി. അതാണ് ലാസ്റ്റ് അവർ മാറ്റിയ ഡ്രസ്സ്. ശരിക്കും ഭയങ്കര വ്യത്യാസമായിട്ട്. ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാന് പോകണമെന്ന് എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ തുർക്കുമെനിസ്ഥാനും പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അത് രണ്ടും അടുത്തടുത്ത് ഏകദേശം സെയിം ആണ്. അവിടെ അവരെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കുറേ നല്ല പള്ളികളുള്ള സ്ഥലമാണ് പിന്നെ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ. അങ്ങനെ തുർക്കുമെനിസ്ഥാൻ കല്യാണം കണ്ടിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സന്തോഷിപ്പിക്കും. കാരണം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് ഈ ഭാഗത്തിൽ വന്നാൽ ഇങ്ങനത്തെ മിക്സ്ഡ് കൾച്ചേഴ്സ് കല്യാണങ്ങളെല്ലാം കാണാൻ പറ്റും. കാരണം തുർക്കീനെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ഏഷ്യൻ കൺട്രി ആയിട്ടോ യൂറോപ്യൻ കൺട്രി, ഒരു യൂറേഷ്യൻ കൺട്രിയാണ്. അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്ന നമ്മൾ ഭാഗം ഇനിയിപ്പോൾ പിന്നെ ഈ ജോർജിയ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പോകുന്ന അർമേനിയ ഈ ഭാഗത്തെല്ലാം ഇങ്ങനത്തെ കൾച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാകാൻ. അർമേനിയ പിന്നെ ക്രിസ്ത്യൻ രാജ്യമാണ്. അപ്പോൾ എന്താ പറയണ്ടേ, അന്നെ ഈ കല്യാണത്തിനോട് വിളിക്കുമ്പം തന്നെ ഞാൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഭയങ്കര ലേറ്റ് ആയി. അപ്പോഴത്തേക്ക് അവരെ ഏകദേശം ഡാൻസ് എല്ലാം തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ഡാൻസ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ ഇന്ത്യൻ പാട്ട്, ഒന്നാമത് ഇവർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് നമ്മളെ ഇന്ത്യക്കാരെയും ഇന്ത്യൻ പാട്ടല്ല. അപ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റേ ബോലി ചൂടിയ പാട്ടെല്ലാം വെച്ച് നമ്മൾ ഒരു ഡാൻസ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും ഭയങ്കര ഇഷ്ടം. പിന്നെ ഇപ്പം തന്നെ കുറേ ആൾക്കാർ തുർക്കുമെനിസ്ഥാനിലും ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനിലും പോയാൽ വിളിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്പർ തന്ന് അവിടെ വീട്ടിൽ നിൽക്കാൻ തൊട്ട് ഇപ്പോഴേ നമ്മൾ ക്ഷണിച്ച്. അങ്ങനെ തുർക്കിയിൽ വന്നിട്ട് ഇങ്ങൾക്ക് ഞാനൊരു ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ തുർക്കുമെനിസ്ഥാൻ കല്യാണം കാണിച്ചു തന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് തുർക്കിയിൽ കാണാനുണ്ട്.